बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। अब सबसे पहले हम दादाजी को याद करेंगे, दादाजी से पावर लेंगे, दादाजी से एनर्जी लेंगे, शक्तियाँ लेंगे, आत्मा परमात्मा का कनेक्शन जोड़ेंगे, लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ेंगे। थोड़े समय के लिए दादाजी की याद में दादाजी की याद में बैठते हैं। परम महाशांति, बेहद के स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक, विश्व को बदलने वाले, विश्व को परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक आत्माएं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, अपनी सूरत में बाप की सीरत दिखाने वाले, बाप पर बलिहार जाने वाले, बाप और आप कंबाइंड रूप में रहने वाले, बाप का रूप धारण करने वाले, अपने अस्तित्व को बाप के अस्तित्व में परिवर्तन करने वाले, ऐसे विश्व सेवाधारी ऐसी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। शुभ चिंतक मणि, शुभ चिंतक मणि मना आत्मा जो हमारे मस्तक में रहती है। शुभ चिंतक मणि बन विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। बाबा किसको कह रहे हैं? बेहद के बच्चों को। शुभ चिंतक मणि बन विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। अपने रूहानी पर्सनैलिटी संपन्न शुभ चिंतक मनियों को सेवा करते हुए तो बाप रत्नागर बाप बताते हैं। आज रत्नागर बाप, रत्नागर मना रतन चुनने वाला। बेहद के बच्चे जो है वो रतन है, एक एक बच्चा एक एक रतन है। आज रत्नागर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं। रत्नागर बाप की मणियां विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणें के प्रकाश कर रही है। रत्नागर बाप की मणियां विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही है, क्योंकि आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्व आत्माएं चिंतामणि हैं। सबको चिंता है, कोई ना कोई चिंता, चाहे इच्छाओं के वश, चाहे दे और दे के संबंधों के वश, चाहे इच्छाओं के वश, कोई ना कोई चिंता सबको लगी है। ऐसे अल्पकाल की चमकने वाली चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही है। आजकल कई आत्माएं समझती है कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है, लेकिन लाइट कहाँ से ये कार्य कर रही है वो जान नहीं सकते। आपको पता है ना, बाकी दुनिया में तो सबको हर कोई जानता ही है, तो किसको नहीं जानता? बेहद के दादाजी को तो कोई नहीं जानता,
और बेहद के बच्चों को भी कोई नहीं जानता। तो आजकल कई आत्माएं समझती है कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये लाइट कहाँ से कार्य कर रही है वो जान नहीं सकते। कोई है, जहाँ तक टचिंग होनी शुरू हो गई है, आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। तो यह टचिंग आप शुभ चिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। बाप हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक देख रहे हैं, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं सभी शुभ चिंतक मणियां, लेकिन चमक नंबरवार है। शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है। आत्मा द्वारा जो सेवा करते हैं ना, आत्म स्वरूप में रह के और जो परम शांति के वायुमंडल बनाते हैं, परम शांति का संकल्प डालते हैं, उसको क्या कहेंगे? शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है, जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों द्वारा चाहे वैभव द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभवों में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे कोई ना कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती है। शुभ चिंतक आत्माएं थोड़े समय का संपर्क भी अनेक आत्माओं को मिटाने, अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाती है। तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है। इसलिए आप शुभ चिंतक मणियां व आत्माएं विश्व को अति प्रिय है। जब संपर्क में आते हैं तो अनुभव करते हैं। ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। बेहद के बच्चे शुभ चिंतक मणि हैं। तो अपनी शुभ चिंता का जो संकल्प है, शुभ चिंतन का जो संकल्प है, साइलेंस की शक्ति का, उसके द्वारा आप वायुमंडल बदलो और सारी दुनिया की आत्माओं को सुख शांति मिलेगी। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి శుభచింతక మణులుగా, శుభచింతక్ ఆత్మలుగా సదా మన మస్తకం మీద ఉన్నటువంటి మణి విశ్వ చింతలను ముక్తి చేస్తుంది. అది ఎలాగో ఏమిటో చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. ఇప్పుడు బేహద్ స్వపరివర్తన తోటి విశ్వ పరివర్తన చేసేటువంటి శుభ చింతక్ ఆత్మలకి, విశ్వమును మార్చే విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకి, శుభ చింతామణులకు, చింతక్ శుభ చింతన చేసేటువంటి మణులకు స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన అనేటువంటి లక్ష్యంతో తమ ముఖము ద్వారా బాపు యొక్క ముఖాన్ని, బాపుని ప్రత్యక్షంగా చూపించేటువంటి ఆత్మలకు, బాపు పైన బలిహారం అయ్యే ఆత్మలకు, బాపు మరియు నేను కంబైండ్ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మను అండ్ బాపు రూపాన్ని ధారణ చేసేటువంటి ఆత్మలకు, తమ అస్తిత్వాన్ని ఖతం చేసుకొని బాప్ అస్తిత్వంలోకి పరివర్తన అయ్యే ఆత్మలకు, ఇలాంటి విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు, బేహద్ ఆత్మలకు
బేహద్దు విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకమైన ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. శుభచింతక్ మణి, శుభచింతక్ ఆత్మలుగా అవుతారు. తమ మస్తిష్కంలో ఏదైతే ఆత్మ మెరుస్తూ ఉందో అది శుభచింతక్ మణిగా అవుతుంది. విశ్వం యొక్క చింతల నుండి ముక్తి చేస్తూ ఉంటుంది. బాపు ఎవరిని అంటున్నారు ఈ మాట అంటే బేహద్దు పిల్లల్ని. శుభచింతక్ మణిగా అయ్యి విశ్వ ఆత్మలను అందరి యొక్క చింతల నుండి ముక్తి చేయండి. తమ యొక్క ఆత్మిక పర్సనాలిటీని సంపన్నంగా చేసి శుభచింతక్ మణుల యొక్క సేవ చేస్తూ ఉండండి. బాపు రత్నాగర్ అనగా రత్నాల సముద్రుడు. బాపు చెప్తూ ఉన్నారు, ఈరోజు రత్నాగర్ బాపు రత్నాల్ని ఎరుకునేటువంటి బేహద్దు పిల్లలతోటి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, చూస్తూ ఉన్నారు. ఎవరైతే బేహద్దు పిల్లలు ఉన్నారో వారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రత్నము. ఈరోజు అందుకే రత్నాగర్ బాపు తన నలుమూలలా ఉన్నటువంటి శుభచింతక మణులు రత్నాలను చూస్తూ ఉన్నారు. రత్నాగర్ బాపు యొక్క మణి విశ్వంలో తమ యొక్క శుభచింతక కిరణాలను, ప్రకాశమును, మణి కిరణాలను వ్యాపింపచేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకు అంటే ఈ రోజుల్లో ఆర్టిఫిషియల్గా మెరిసేటువంటి నక్షత్రాలు, మణులు ప్రపంచంలో చాలా ఉన్నాయి. సర్వ ఆత్మల యొక్క చింతామణులు మీరు, అనగా అందరి యొక్క చింతల్ని తొలగించే చింతామణి. ఇంక వారికి ఏ చింత అనేది ఉండదు. భలే కోరికలకు వశమయ్యి, దేహముదయ సంబంధికులకు వశమయ్యి అనేక రకాల చింతలను, ఏదో ఒక బాధలోనూ అందరూ ఇరుక్కుపోయి ఉన్నారు. ఇటువంటి అల్పకాలికంగా మెరిసేటువంటి ఆత్మలతోటి వాళ్ళ యొక్క చింతలు పోవు. బేహద్దు చింతామణిగా ఉన్న మీ యొక్క శుభచింతన యొక్క కిరణాలతోటి, శుభచింతన శక్తి ద్వారా పరివర్తన చేయగలుగుతారు. ఏ విధంగా సూర్యుడి యొక్క కిరణాలు దూరంగా ఉన్నటువంటి అంధకారాన్ని కూడా ఎలా తొలగిస్తూ ఉంటుందో అదేవిధంగా మీరు శుభచింతకు మణిగా అయ్యి శుభ సంకల్పాలనే మెరుపుని, కిరణాలను విశ్వం నలువైపులా వ్యాపింప చేయండి. ఈ రోజుల్లో చాలామంది ఆత్మలు అనుకుంటూ ఉంటారు, ఏదో ఆధ్యాత్మిక లైట్ గుప్త రూపంలో తమ కార్యక్రమం చేస్తుంది అని. కానీ ఈ లైట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఈ కార్యం ఎవరు చేస్తూ ఉన్నారు? ఇది తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. మీకైతే మీ యొక్క కార్యక్రమం తెలిసిపోయింది కదా. ప్రపంచంలో అయితే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తెలుసుకునేదే ఉంది. బేహద్దు దాదాజీని, బేహద్దు బాపుని గుర్తించేది ఉంది. ఎవరు తెలుసుకోపోయినా బేహద్దు పిల్లలు అయితే తెలుసుకున్నారు కదా, వారసులు అయ్యారు కదా. ఈనాటి ప్రపంచంలో ఆత్మలు అనుకుంటూ ఉన్నారు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ప్రకాశంలాగా పనిచేస్తుంది అని. కానీ ఈ యొక్క ప్రకాశం లైట్ మరి ఎక్కడి నుండి పనిచేస్తూ ఉంది, నెట్వర్క్ ఎక్కడ ఉంది అని తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. కొందరు అనుకుంటారు మరి ఇక్కడ టీచింగ్ ఇవ్వటం ప్రారంభమైంది, లాస్ట్కు వెతుక్కుంటూ ఈ స్థానానికి చేరుకునేది ఉన్నది. ఆ యొక్క టీచింగ్ మీ శుభచింతకు మణుల యొక్క శ్రేష్ట సంకల్పం యొక్క మెరుపు. బాపు ప్రతి ఒక్క బిడ్డ యొక్క మస్తిష్కం ద్వారా మణిని మెరిపింప చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మాటికి మెరిసేటువంటి ఆత్మలు శుభ చింతకు మణులు ఎట్లాగా మెరుస్తున్నాయో అంటే అది నెంబర్ వారీగా శుభచింతకులుగా కావాలి అంటే సహజంగా ఇది మనసా సేవ ద్వారానే చేయగలుగుతారు. ఆత్మ ద్వారా ఏదైతే సేవ చేస్తూ ఉన్నారో ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ ఇతరులకు పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్ను పంపిస్తూ ఉంటే
ఇది వారికి మేలు జరుగుతూ ఉంది. అందుకని పరంశాంతి వాయుమండలాన్ని ఎవరైతే తయారు చేస్తూ ఉంటారో, పరంశాంతి సంకల్పాలు వదులుతూ ఉంటారో వారినే శుభచింతక ఆత్మలు అని అంటారు. ఇది సహజ రూపంలో మనసా సేవ నడుస్తూ తిరుగుతూ ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణ ఆత్మ కూడా ప్రతి ఒక్క తెలిసిన తెలియకపోయిన ఆత్మల ఎడలా కూడా చేయగలుగుతుంది. ఇప్పుడు మీరందరూ శుభచింతకులుగా అయ్యే వైబ్రేషన్స్ను వాయుమండలంలో చింతామణి ఆత్మగా వృత్తిని తయారు చేసుకొని సహజంగానే మార్చగలుగుతారు. ఈరోజు మానవాత్మల జీవితంలో నలుమూలల నుండి భలే వ్యక్తుల ద్వారా కానీ, వైభవాల ద్వారా కానీ, స్వార్థ భావంతో కానీ అనేక చింతలు ఉన్నాయి. అల్పకాలికమైన వైభవాలు ప్రాప్తి పొందటం కోసం, కొద్ది సమయం శ్రేష్ఠ ప్రాప్తి యొక్క అనుభూతి పొందటం కోసం కొద్దో గొప్ప ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ వారికి అల్పకాలికంగా ఖుషి, కొద్ది సమయం తర్వాత బాధ, చింత అనేది మళ్ళా మారిపోతూ ఉంటుంది. అందుకని ఇప్పుడిప్పుడే ఖుషిగా ఉంటారు, ఇప్పుడిప్పుడే దుఃఖంగా ఉంటారు, ఇప్పుడిప్పుడే ఆనందంగా ఉంటారు, ఇప్పుడిప్పుడే మళ్ళీ బాధపడుతూ ఉంటారు. అంటే ఈ వైభవాలు వ్యక్తి చింతల్ని తొలగించేవి కాదు. చింత, బాధలు ఉత్పన్నం చేయుటకు నిమిత్తమవుతూ ఉంటాయి. ఏదో ఒక బాధతోటి పరేషాన్ అవుతూ ఉంటారు. చింత చితితోటి సమానంగా వాళ్ళని దయించి వేస్తూ ఉంది. శుభచింతక ఆత్మలు చాలా కొద్ది మందే ఉన్నా మీరు మీ యొక్క మెరుపుని చూపించండి. శుభచింతక ఆత్మలు కొద్ది సమయంలో సంపర్కంలోకి రావటంతో అనేక ఆత్మల యొక్క చింతలు, బాధలు తొలగించుటకు ఆధారంగా అయిపోతారు. ఈరోజు విశ్వం నాకు మీలాంటి వాళ్లే శుభచింతకు ఆత్మల యొక్క అవసరం చాలా ఉంది. అందుకని మీరంతా కూడా శుభచింతకు మనుల్లాగా, ఆత్మల్లాగా అయ్యి విశ్వానికి అతి ప్రియంగా ఉంటూ సంపర్కంలోకి ఎవరైతే వస్తూ ఉంటారో ఎప్పుడైనా వారికి అనుభవం చేయించండి. ఇలాంటి శుభచింతకు ప్రపంచంలో మీలాంటి వాళ్ళు ఎవ్వరూ కనిపించరు. బేహద్దు పిల్లలు శుభచింతామణులు, శుభచింతన చేసేటువంటి వాళ్ళు. శుభచింతన సంకల్పం తోటే జరుగుతూ ఉంటుంది. శుభచింతన్ చేసేటువంటి సంకల్పం మరి సైలెన్స్ శక్తి ద్వారా వాయుమండలంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. దీనితోటి వాయుమండలం మారిపోతుంది. ప్రపంచం మొత్తంలోని ఆత్మల యొక్క దుఃఖము, బాధలు తొలగిపోతాయి, సుఖము, శాంతి లభిస్తూ ఉంది. కాబట్టి సైలెన్స్ యొక్క శక్తిలోకి వెళ్ళి వాయుమండలాన్ని మార్చండి అంటున్నారు మా. ఇది అయిన తర్వాత మనం 2 నిమిషాలు బేహద్ దాదాజీని స్మృతి చేద్దాము. ఆయన్ని నుండి పవర్ తీసుకుందాం, దాదాజీ నుండి ఎనర్జీ తీసుకుందాము. ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క కనెక్షన్ జోడించి బాప్ లైట్ హౌస్, పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడించాలి. కొద్ది సమయం సైలెంట్గా ఉండి స్మృతిలో కూర్చోండి. నేను బేహద్ కే బేహద్ పరం 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 మహానాత్మను. నేను ఆల్మైటీ అథారిటీ లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్ యొక్క సంతానంను. నా రచయిత బేహద్ పరంపిత ఆల్మైటీ అథారిటీ లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్. నాకు దాదాజీ నుండి బేహద్ పరం పవరు వస్తూ ఉంది. నేను ఇప్పుడు బేహద్ దాదాజీ యొక్క మూల స్థానంలో ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ బేహద్ దాదాజీ యొక్క దివ్య మంగళ స్వరూపము, అనాది ఆది స్వరూపము నుండి పవర్ని తీసుకుంటూ ఉన్నా. పవర్ నా ఆత్మలోకి ఛార్జ్ అవుతుంది. నా ఆత్మ పవర్ఫుల్గా అవుతుంది. నేను నా యొక్క పవర్తో శుభచింతన తోటి శుభచింతామణిగా అయ్యి విశ్వంలోని ఆత్మలందరికీ సుఖాన్ని, శాంతిని, ఆనందాన్ని
ఇచ్చుటకు కలుగుటకు నా యొక్క కిరణాలను బాపు ద్వారా తీసుకున్నటువంటి పవర్ తోటి వ్యాపింపచేస్తూ ఉన్నాను. బేహద్